विषय की अज असीं तुहाडे नाल गल कर रहे हैं वो विषा सिर्फ किसी जमात विच किसी पाठ नूं पढ़न पढ़ाउण नाल ही संबंधित नहीं है, सगों जिंदगी दे विच उन्हां विहारक कदरां कीमतां नाल संबंधित है जिस नूं असीं अपनी जिंदगी विच जेकर अपना लैंदे हां तां इस तों वड्डा सुख, इस तों वड्डी खुशी साडे लई कोई होर नहीं हो सकती। असीं जिस तरह के समाज दे विच, जिस तरह की दुनिया दे विच रह रहे हाँ, इस विच पदार्थक दौड़ भज है, बेचैनी है, मनुख इकल्ला हो गया, खुदगर्जी इन्नी वध चुकी है कि आपो ताप पई हुई है। सिक्ख्या विभाग ने यह लोड़ महसूस की है कि जेकर असीं समाज दे विच समाज नूं कोई सेध देनी है तां इस विच नैतिक कदरां कीमतां दा बहुत महत्व है। ये जिस हमदर्दी ते हमायत की असीं गल कर रहे हैं वो साडी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। देखियो, इस हमदर्दी दे नाल असीं वो खुशी प्राप्त कर सकते हैं, वो सुकून प्राप्त कर सकते हैं, मन की वो शांति प्राप्त कर सकते हैं जिहड़ी सानू लखां रुपए खर्च के भी प्राप्त नहीं हो सकती। इस धरती दे बंदे ने पदार्थक तरक्की तो बहुत की है, पैसा भी शायद बहुत कमाया होवेगा, पर अपना सुकून गवा लिया। लोड़ है उस सुकून नूं वापस लियाउण दी। और रल के अपनी जिंदगी दे विच, अपने विहार दे विच, अपने जीवन दे विच कदे हमदर्दी भी रखिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि हमदर्दी खत्म हो गई। साडे समाज 'च हमदर्द लोग बहुत ने, दूसरिਆਂ ਦੇ दर्द ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ भावना बहुत है, पर लोड़ है ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ अपनी जीवन जाच ਦਾ हिस्सा बनाउण ਦੀ। सोच के देखियो, जद असीं अपने अंदर इस हमदर्दी ਨੂੰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ कदे असीं इकल्ला नहीं महसूस करते, क्योंकि जो हमदर्दी, जो दूसरिਆਂ ਦਾ दुख असीं अज वंडाउणा है, हो सकता है दूसरे भी साडे दुख दे विच शामिल होण ते वो दुख सानू दुख लगे ना, दूसरे पासे साडी खुशी होर वध जाए। इसे करके अज इस विषय ते तुहाडे नाल गल कर रहे हैं। ये हमदर्दी ते हमायत नूं किते छोटा ना जाणिओ। ये संकल्प दुनिया जिड्डा विशाल है, जीवन जिड्डा विशाल है। इस विच आउंदा की है, आओ देखिए, आओ सुनिए कि यह संकल्प कितना वड्डा है। निरस्वार्थ होने की भावना, मोह या मोह की भावना, इंसानियत, मानवता, ये इंसान दी इंसान दे नाते कदर का नाम है। सांझीवालता, परोपकारी बिरती, दूसरे का भला करना ते उसारू सोच, सकारात्मक सोच, सद्भावना, नेक नीयत, इस विच सदाचारक सोच भी शामिल है। सेवा भावना साडी जिंदगी दी किताब विच ये अनमोल अखरां वाला हमदर्दी दा अखर किदां हुंदा है। इस हमदर्दी दे अखर दे राहीं, इस हीरे दे राहीं असीं जीवन नूं, समाज नूं किन्ना खुशहाल बन सकते हैं, शायद इस गल दा अंदाज़ा लगाउणा एडा सौखा नहीं होवेगा। इस मुੱਲ दी अहमियत नूं दिखालण दे लई, इस नूं महसूस करन दे लई तुहाडे नाल मैं एक वीडियो क्लिप साझा करन जा रहा हां, जिहड़ा इसे गल का एहसास करवाएगा कि एक वो धिर है जिसका कोई वाली वारस नहीं है, जिहड़ी रोटी नूं तरसदी है। एक हमदर्दी भरिया इंसान उसकी जिंदगी दे विच किन्ना खेड़ा लैके आ सकता है, असीं महसूस कर सकते हैं। इस दुनिया दे विच एक अजिही मिसाल स्थापित करके जाइए, दुनिया दे विचों तुरन तो बाद भी ये दुनिया सानू याद करती रहे कि इस दुनिया नूं खूबसूरत बनाउण दे विच तुर गए जीवन का भी एक
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਵੀ ਸਾਂਝ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਚਰਿੱਤਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਜਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਮਦਰਦ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰੋਈ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਰੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ,
ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਦਰਦ ਵਰਤਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਮਦਰਦ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁੱਭ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ, ਇਹ ਕੰਮ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਝਲਕੇ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਮਦਰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਦਰਦ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 3 ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 2 ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੱਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ।
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸਵਾਰੀ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਮਦਰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਟ ਛੱਡੇਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ? ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਅਧਖੜ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਅਧਖੜ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਸੀਟ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਵਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਦਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਟ ਕਿਆ ਮੁਟਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਖੜ ਔਰਤ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਨੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਧੂ ਸੀਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ 5 ਰਾਹਗੀਰ ਬਿਠਾਉਣੇ ਹਨ ਔਰ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨ? ਇੱਕ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਚੌਥਾ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ, ਪੰਜਵਾਂ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢੀ ਤੀਵੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ 5 ਜਣੇ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 5 ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀਟ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਤੇ 5ਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਅਧਖੜ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਉਸਤਤ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੀਟ ਬੁੱਢੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ। ਜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਨੌਰਾ ਰਿਚਰਡ ਕਲਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਮੀਰ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਆ ਅੱਜ। ਖਿੱਚ ਲਾ ਯਾਰ, ਖਿੱਚ ਲਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੰਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਜੀ ਰੁਕਿਓ, ਭਾਜੀ ਰੁਕਿਓ। ਲੈ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ? ਭਾਈ ਸਕੂਲੇ। ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ। ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਓ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਛੱਡ ਜਾ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਲੈ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਡ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦੋ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਤੇ ਥੈਲਾ ਵੀ ਭਾਰਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਲਿਆਓ ਬੀਬੀ ਦਿਓ ਥੈਲਾ। ਆਓ ਲੈ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁੱਤ। बेशक अजे गरीबी ए मेरा साइकिल मेरा सहारा ए मार पैडल उत्ते चढ़ जावां बस इस तो ही मेरा गुजारा है। दिल सी मैं सब नू ले जावां बस इहो ही हुण मैं सोच रिहा लोड़वंद दी मदद करां दिल मेरा भी ए लोच रिहा दिल मेरा भी ए लोच रिहा। ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਕਿਵੇਂ 4-5 ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਬੁੱਢੀ ਤੀਵੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਵਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਵੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਮਾਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਵਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੱਭਣ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਭ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਵਾਬ 2-4 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਸਥਿਤੀ 1 ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਸਥਿਤੀ 2 ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਸਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਦੋਨੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।